निवेदयामि। नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भदमात्वमजसि गर्भदम् अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन सास्त्यश्वकः सुभद्रिकाङ्काम्पि लवाशिनीं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः हरिः ओम। पुलक अनम्यूट करो तो। गिरिराजं धन्यवादं व्यहरामि। इदानीं कार्यक्रमे अस्मिन् बर्गीतं श्रावयितुम् अस्माकं सर्वदर्शन विभागस्य शोधछात्राः तपस्विनी राजकुमारीम् अनुरुन्धे। আমি পৰিবেশন কৰিবলৈ ওলোৱা বগীবিভাগ মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱ তাল পৰিতাল
हरि पद हरि देखो ले हो बोरोजी हरि पद कृष्ण। बर्गीत परिवेशनार्थं तपस्विनी राजकुमारीं धन्यवाद ज्ञापयामि। इदानीमहं कुमारभास्करवर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य परीक्षा नियन्त्रक एवं च अस्माकं सर्वदर्शन विभागस्य विभागाध्यक्ष तथा च अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः मान्याः डॉक्टर रंजित कुमार तिवारी महोदयान् कार्यक्रमस्य विषये उपस्थापनार्थं निवेदयामि। अनम्यूट करोतु महोदय। ओम नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपत्राक्ष नमस्ते कमलार्क्षक वंदे कृष्णं जगन्नाथं सर्वपापप्रणाशकं सर्वधर्मस्वरूपं तं नमामि शरणं हरिं। कुमारभास्कर वर्मा संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य आदरणीयः यशस्विनः कुलगुरवः आचार्यः प्रह्लादराजोशी महोदयः, मान्यः आचार्यवर्यः, शोधछात्राः, प्राक्तनछात्राः, वर्तमानछात्राश्च एतस्याम् ऑनलाइन शास्त्रमन्थन व्याख्यानमालायाम् उपस्थिताः सर्वे विद्वज्जनाः सर्वेभ्यः प्रणतिपुरस्सरं नमस्कारः। अद्य अस्माकं सर्वदर्शन विभागस्य महदानन्दः महागौरवश्च अवसरः अस्ति यत् अस्मद् विभागीयैः शोधछात्रैः प्राक्तनछात्रैः वर्तमानछात्रैश्च संयुक्त प्रयत्नेन यत् संस्कृत शास्त्र मंथन कार्यक्रमः प्रवर्तते। कार्यक्रमेऽस्मिन्
अष्टोत्तरशतव्याख्यानानि आयोजनीयानि इति। श्रृङ्खलायाम् अस्यां 14तमं व्याख्यानम् अद्य सम्पन्नं भविष्यति। एषा व्याख्यानमाला विभागस्य शैक्षिक शोध सांस्कृतिक सक्रियत्वस्य प्रत्यक्षं प्रमाणमिति वयं चिन्तयामः। विशेषतया हर्षकारणमस्ति यत् महापुरुष श्री माधव देवस्य जीवन दर्शन विषये व्याख्यानं प्रदातुम् आवनियाटि विश्वविद्यालयस्य असमिया विभागस्य विभागाध्यक्षा यशस्विनी युवा लेखिका कवयित्री च श्रीमती कुकी बरा महोदया अद्य आभासीय माध्यमेन व्याख्यानं भविष्यति। अहं सर्वदर्शन मंथन परिषद सर्वदर्शन विभाग कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य प्रतिनिधिरूपेण तस्य हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। सौभाग्यमस्ति यत् अस्माकं कुलगुरवः स्वयं अत्र ऑनलाइन व्याख्याने सन्नीहिताः सन्ति। आशीर्वचनैः अस्मान् अनुगृह्णन्ति च। विश्वविद्यालयस्य आदरणीयः आचार्यवर्यः ये सर्वदर्शन विभागं निजम् एव मन्यन्ते अत्र सन्निहिताः सन्ति। तेषां सर्वेषां प्रति अहं सादरं स्वागतं निवेदयामि। यथा वयं जानीमः यत् अद्य वयं महापुरुषस्य श्रीमन्त माधवदेवस्य पुण्यतिथौ तस्य जीवनदर्शनं च स्मर्तुम् एकत्रिताः स्मः। महापुरुष शङ्करदेवस्य प्रियतमः शिष्यः उत्तराधिकारी च भूत्वा तेन नववैष्णवान्दोलनं न केवलं प्रवर्धितम् अपितु स्थिरत्वमपि प्रदत्तम्। श्रीमाधवदेवः 1489 तमे ख्रीष्टाब्दे असम प्रदेशस्य लखीमपुर जनपदे जातः। तथैव 1596 तमे वर्षे वैकुण्ठगमनं कृतः। आदौ तु ते शाक्त परंपरायाः अनुयायिनः आसन्, किन्तु महापुरुष शङ्करदेवस्य तत्र संगमेन तस्य जीवनधारा परिवर्तिता। सः एकः वैष्णव सन्तरूपेण ख्यातः। वैष्णव धर्मस्य वैष्णव संप्रदायस्य प्रचारक रूपेण वयं जानीमः। सः एक शरण नाम धर्मं स्वीकृत्य स्वजीवनं पूर्णतया तस्मिन्नेव प्रचार प्रसारे न्यवेशयत्। तेन रचितं महाग्रन्थ नामघोषा असमिया समाजे भक्ति ग्रंथ रूपेण प्रतिष्ठिता। माधवदेवेन बहवः गीतानि अपि रचितानि, येषां मधुरध्वनि अद्यापि भक्तजनान् कृष्णभक्तौ निमग्नान् करोति। तस्य साहित्ये करुणा भक्ति समर्पणं च सर्वत्र प्रवहति। गुरो शङ्करदेवस्य परं तेन सत्र नाम घर परंपरा संगृहीता सुदृढ़ा च कृता। माधवदेव जातिमुच्च भावं च निवारयितुम् अतीव प्रयत्नं कृतवान्। समानता भ्रातृत्व सेवा सहानुभूति करुणा च धर्मस्य अविभाज्य भागत्वेन प्रतिष्ठितवान्। अतः स केवलं धार्मिकाचार्यः न अपितु महान् समाज सुधारकः आसीत्। बान्धवाः, श्रीमाधवदेवस्य जीवनम् अस्मान् शिक्षयति यत् सत्य भक्ति केवलम् अनुष्ठानेषु नास्ति, किन्तु सेवायां समानतायां करुणायां च एव विद्यते। तस्य पुण्यतिथौ अस्माभिः संकल्पः करणीयः यत् तस्य आदर्शान् स्वजीवनेऽस्मिन् अवतारयेम, समाजे शान्तिं प्रेम सद्भावं च प्रसारयेम। नामघोषायां तेन लिखितमस्ति, भगवतः नाम विना अन्यः उपायः नास्ति, केवलं नाम एव उद्धारकः। नाम विना किछु नाहि, आरुद्धारक नाम एका। एष एव सन्देशः अस्माकं सर्वेषां जीवनाय मार्गदर्शकः भवतु इति विचिन्त्य अत्रैव अहं विरमामि। पुनः आदरणीयेभ्यः कुलपतिवर्येभ्यः अहं सादरम् अत्र स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अत्र सुधाकर मिश्र महोदयः, चंपक कलिता महोदयः, अन्य अस्माकं विभागस्य आचार्याः
उपस्थिताः सन्ति तेषां कृते भूरि भूरि प्रशंसनम् अभिनन्दनं विज्ञाप्य अत्रैव विरमामि। अस्माभिः सह या मुख्यवक्त्री रूपेण अत्र विराजमाना अस्ति तस्याः कृते अपि अहम् अभिनन्दनानि वर्धापनानि च विज्ञापयामि। धन्यवादः। महोदयं धन्यवाद व्यहरामि। सौभाग्यं दिनम् इदं वयं प्राप्तवन्तः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यव्यक्ति तथा च असम प्रदेशस्य जोरहाट जनपद स्थित आउनियाटी विश्वविद्यालयस्य असमिया विभागस्य सहायकाचार्य संयोजिका च श्रीमती कुकी बरा महोदया सुलेखिका सुव्यक्ति तथा च सत्र नगरीख्यात माजुल्याः सुकन्याः वर्तते। महोदयां निवेदयामि माधवदेवस्य जीवनदर्शनम् इति विषये अस्माकं प्रबोधयतु। कृपया महोदया आरम्भ करोतु। मुक्ति ताने रे हो जी तो हे ही भाका ताका नामो Rahamai mago ho bhakoti hamastama staka mani nicha bhaka तारा बोइश्रा भाजो है ना दे बाजो दुपति भाजो है ना दे बाजो दुपति कृष्ण। माननीय कुमार भास्कर बर्मा संस्कृत और पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय कुलगुरु आचार्य प्रहलाद राजवंशी महोदय, माननीय सर्वदर्शनम विभागर सहयोगी अध्यापक तथा परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी महोदय, सहकारी अध्यापिका लोपामुद्रा गोस्वामी बाइदेव के प्रमुख करी विश्वविद्यालय समूह अध्यापक अध्यापिका समूह विषया कर्मचारी विश्वविद्यालय सर्वदर्शन विभागर लगते सकलो विभागर गवेषक छात्र छात्री बर्तमाনৰ स्नातकोत्तर মহলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো। মোৰ বক্তব্যৰ আৰম্ভণিতে মই এই কথাটো আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে মই মাজুলীৰ জীয়ৰী, সেই সূত্ৰে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ পলক উপাধ্যায়ে মোৰ লগত কালি যোগাযোগ কৰিছিলে। এই বিষয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে, কিন্তু সেই সকলৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন নোহোৱাৰ বাবে এই অভাজনৰ ভাগত এই দায়িত্বটো পৰিলে। গতিকে মই কিমান ক'ব পাৰিম মই সেয়া ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু মই প্ৰথমেই কৈছো যদি মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে যাতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলো। মোৰ চিনাকি পৰ্বত কোৱা হৈছে যে মই মাজুলীৰ জীয়ৰী,
সত্ৰনগৰী মাজুলী, য'ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ লগত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ মিলন হৈছিলে, যাক কোৱা হৈছিলে মণিকাঞ্চন সংযোগ। সেই মাজুলীৰ জীয়ৰী। গতিকে মই মোৰ যিখিনি জ্ঞান আছে এই সন্দৰ্ভত আচলতে সেয়া আপোনালোকক দিবৰ বাবে যথাৰ্থ নহয়। তথাপিও মই বিশেষত শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্য কৰিহে মই এই সম্পৰ্কে ক'বলৈ ওলাইছো। আচলতে এয়া মোৰ বক্তব্য নহয়, যিখিনি মই ক'ম সেইখিনি আপোনালোকে শুনিব, মোৰ পৰা কিবা লাভ কৰিব, সেয়া আচলতে সেই সন্দৰ্ভত মই ক'ব নোৱাৰো। কিন্তু আচলতে মাধৱদেৱৰ জীৱন দৰ্শনক কেন্দ্ৰ কৰি আমি কিছু কথা পাতিম, আলোকপাত কৰিম, সেয়াহে উদ্দেশ্য। প্ৰথমতেই মই সৰ্বদৰ্শন বিভাগক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ধ্বজা কঢ়িয়াই আনিছিলে, এই ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। আৰু এই শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মক শক্তিশালী কৰিছিলে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে। আচলতে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যিটো আদৰ্শ, এই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কি? বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আচলতে বিষ্ণু শব্দৰ পৰা আহিছে। বিষ্ণু তাৰ মানে শ্ৰীকৃষ্ণ। তাৰমানে কোৱা হৈছে, মাননীয় তিৱাৰীদেৱে কৈছে যে এক দিও এক সেও একবিনে নাই কেও, বা নাম ধৰ্মই শ্ৰেষ্ঠ, সেইটোৱেই আছিলে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ আদৰ্শ। গতিকে এই ধৰ্মটো আহিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ দাক্ষিণাত্যৰ অঞ্চলৰ পৰা। এই ধৰ্মটো আহি অসম প্ৰদেশ পাইছিলহি। গুৰুজনাই বা শংকৰদেৱে, আচলতে আমি যিহেতু এতিয়া মাধৱদেৱৰ বিষয়ে কথা পাতিম, তাৰ আগতে আমি মাধৱদেৱে যাক গুৰু মানিছিলে সেই শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ গুচি গৈছো। শংকৰদেৱে আচলতে যেতিয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে অসমত বিভিন্ন নাম, পদ, গীত আদি ৰচনা কৰিছিলে, তাৰ আগতে তেখেতে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিলে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই তেখেতে পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলে। আৰু তাত যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিলে, যি জ্ঞান লাভ কৰিছিলে, এই সকলোবোৰ, আৰু তেওঁ যি মহেন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ টোলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা লাভ কৰিছিলে, এই শিক্ষাৰ লগত সেই অভিজ্ঞতাসমূহ সংযুক্ত কৰি নিজাকৈ তেওঁ এই অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম নামৰ এই নতুন এটা ধৰ্মৰ ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু অতি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা, আমি সেইখন অসমৰ পৰা, আজি অসমৰ এখন মঞ্চৰ পৰা এই বিষয়ে আলোকপাত কৰি আছো যে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মটো এনেকুৱা এটা ধৰ্ম নাছিলে যিটো হিন্দু ধৰ্ম, খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বা ইছলাম ধৰ্ম, জৈন ধৰ্ম, কোনো ধৰ্ম নাছিলে। এইটো এনেকুৱা এটা ধৰ্ম যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহে আহি পেলাই এই ধৰ্মত দীক্ষা লাভ কৰিব পাৰিছিল। এই ধৰ্ম আছিলে মুক্ত, ইয়াত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সকলোকে শৰণ দিছিলে। আৰু এই ধৰ্মটোৰ মতে আছিলে নামেই সকলোৰে মূল। শ্ৰীকৃষ্ণক আদৰ্শ পুৰুষ হিচাপে ধৰি লোৱা হৈছিলে। আদৰ্শ পুৰুষ যাক আমি বিশ্বাস কৰিম, যাক আমি আমাৰ চিত্তত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। চিত্ত মানে হৈছে মন, গতিকে আমাৰ মনত স্থান দিম যাক। তাৰ বাহিৰে আৰু আমি যি ৩৩ কোটি দেৱতাক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, যে বায়ু দেৱতা, বৰুণ দেৱতা, সূৰ্য দেৱতা, এই সকলোবোৰক বাদ দি কেৱল মাত্ৰ এজনকেই যে আমি বিশ্বাস কৰিব লাগে, এই পৃথিৱীৰ মূল যে এজনেই, সেই আদৰ্শত বিশ্বাস আছিলে এই ধৰ্মৰ। গতিকে শংকৰদেৱে যি এই আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, তাত মাধৱদেৱৰ সংযোগে এক শক্তিশালী আৰু গতিশীল অৱস্থালৈ এই ধৰ্মটোক লৈ গৈছিলে। মাধৱদেৱ আছিলে, আচলতে মাধৱদেৱৰ যদি আমি মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ মিলনৰ যিটো পটভূমি যদি আমি ঘূৰি যাবলৈ বিচাৰো, তেতিয়া আমি দেখিম যে মাধৱদেৱ আচলতে পোনতেই আছিলে শাক্তধৰ্মী মানে পূজা পাতল বা বলি বিধান এনেকুৱা ধৰণৰ। আমি আচলতে মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আচলতে মই এইবাবেই আলোকপাত কৰা বা আলোচনা কৰিম বুলি কৈছো যে সকলোৱে জানো শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আমাৰ হৃদয়ত আছে। এই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলগীয়া আছে, কিন্তু কাৰোবাৰ পৰা শিকিবলগীয়া বুলি বা এজনে ক'ব কোনোবাই শুনিব তেনেকুৱা কথা নাথাকে। আৰু সেই
মাধৱদেৱ আছিলে শাক্ত ধৰ্মত বিশ্বাসী শাক্ত ধৰ্ম মানে মই কৈছো যে বলি বিধান বা সেই বলি বিধানে হয়তো নৰবলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহক বলি দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশু পক্ষী নিধনলৈকে সকলোবোৰক সামৰি লৈছিলে আৰু সেই ধৰ্মত বিশ্বাসী আছিলে সেই সমূহৰ কামৰূপকে কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ নামনি অসম উজনি অসম এই সকলোকে সামৰি লৈছিলে সকলো মানুহেই আচলতে শাক্ত ধৰ্মত প্ৰায় সংখ্যকে বিশ্বাসী আছিলে আৰু সেই সময়ত বিশ্বাস কৰা হৈছিলে যে সেই সময়ত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱটো ইমান বেছি নাছিলে গাঁৱে গাঁৱে ইমান পঢ়াশালী নাছিলে গাঁৱে গাঁৱে কলেজ নাছিলে গাঁৱে গাঁৱে ইউনিভাৰ্চিটি নাছিলে গতিকে সেই সময়ত আচলতে যি দুই এজন হয়তো আখৰ চিনি পোৱা ব্যক্তি আছিলে কিন্তু সকলো স্তৰৰ মানুহকে শিক্ষাই সামৰি ল'ব পৰা নাছিলে গতিকে সেই কোন ধৰ্মত আচলতে বিশ্বাস কৰিব লাগিব কেনেদৰে আমি আচলতে জীৱনৰ বাট ল'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে ইমান বেছি আচলতে কোনো মানুহে জাগ্ৰত নাছিলে সচেতন নাছিলে গতিকে সেই সময়ত কি হৈছিলে সকলো মানুহ আচলতে লোকবিশ্বাসত চলিছিলে মনত যি বিশ্বাস আচলতে ধৰ্ম হওক বা যিকোনো ধৰণৰ কাম এটা আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আচলতে ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছিলে সেই বিশ্বাসৰ আধাৰতেই মানুহে নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে মাধৱদেৱ আছিল এগৰাকী সংসাৰিক মানুহ নোহোৱাকৈও মায়াত বন্দী জীৱ মই আগৰ সময়ছোৱাৰ কথা কৈ আছো তেখেতৰ মাক আছিলে ভনীয়েক আছিলে গতিকে আমি যিদৰে সংসাৰী মানুহ ঠিক সেইদৰে তেওঁ কিন্তু অবিবাহিত আছিলে কিন্তু তেওঁ আছিলে সংসাৰী মানুহ সেই সময়ত তেওঁ মাকৰ খুব গা বেয়া হ'ল অসুস্থ হ'ল তেতিয়া সময় আছিল দুৰ্গা পূজাৰ আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত আচলতে দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱ পয়োভৰ একেবাৰে আয়োজন ব্যাপক হৈ পৰে দুৰ্গা পূজাৰ সময়খিনিত সকলোৱে আয়োজন কৰে আৰু দুৰ্গা পূজাত আচলতে সেই দেৱী দুৰ্গাক বিশ্বাস কৰা হয় দেৱী দুৰ্গাক মা বুলি আমি সম্বোধন কৰো আৰু তেওঁক আচলতে দুৰ্গতি নাশিনী বুলি কোৱা হয় গতিকে মাধৱদেৱৰ মাকৰ যেতিয়া গা বেয়া হওঁতে মাধৱদেৱে স্বাভাৱিকভাৱেই আচলতে আমি যিদৰে আমাৰ ঘৰত কোনোবা অসুস্থ হলে যিদৰে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো ঠিক সেইদৰে মাধৱদেৱেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে মাকৰ গা বেয়াৰ কাৰণে সুস্থতাৰ বাবে আচলতে পঠা ছাগলী আচলতে আগবঢ়োৱাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে মালৈ আৰু সেই পঠা ছাগলী আগবঢ়োৱাৰ সেই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ পাছত তেওঁৰ ভনীয়েকক যালৈ বিয়া দিছে যিয়ে বিবাহ কৰাইছে সেই ভনীয়েকক আচলতে এটা পঠা ছাগলী যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে কিন্তু সেই ৰামদাস তেওঁৰ জোঁৱায়েক আচলতে ৰামদাস আছিলে আচলতে কি আছিলে তেওঁ শংকৰদেৱক লগ পোৱা এজন শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত বিশ্বাসী শংকৰদেৱক বিশ্বাস কৰা এজন বৈষ্ণৱ আছিলে গতিকে তেখেতে পুনতেই সেইটো নাকচ কৰিছে যে তুমি দিয়া দায়িত্বটো পালন কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ বলি বিধানৰ মই বিৰোধী তাৰ পাছতে আচলতে মাধৱদেৱ আৰু ৰামদাসৰ মাজত মতানৈক্য চলিছে তৰ্ক হৈছে যে তুমি কিয় মোৰ দায়িত্বটো পালন নকৰা ৰামদাসে ভাবিছে যে মইতো একেবাৰে সাধাৰণ এজন পুৰুষ মই কি ইয়াৰ ব্যাখ্যা দিম গতিকে কি কৰিছে ৰামদাসে মাধৱদেৱক শংকৰদেৱৰ কথা কৈছে শংকৰদেৱৰ কথা কোৱাত আচলতে শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ যাবলৈ তেওঁক আগ্ৰহী কৰি তুলিছে ইমান ভালকৈ আচলতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে তাৰ পাছতে কি হৈছে সেই ৰামদাসে মাধৱদেৱক শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে মাধৱদেৱ যদিও শাক্ত ধৰ্মত বিশ্বাসী আছিলে সেই বুলি এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ আনৰ ধৰ্মক অশ্ৰদ্ধা কৰিব আনৰ ধৰ্মক তেওঁ সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰিব শংকৰদেৱক দেখিছে তেওঁ শংকৰদেৱৰ মুখৰ পৰা যি জ্যোতি ওলাইছে আচলতে পোহৰ ওলাইছে তাত তেওঁ বিস্ময় মানে কিবা আচৰিত হৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ কি কৰিছে প্ৰথম গৈয়ে তেওঁ মানে আচলতে সেৱা আগবঢ়াইছে এই কথাবিলাক মই কোৱা কথা নহয় এইবিলাক চৰিত পুথিত থকা কথা এইবিলাক সকলোৱে জনা কথা তেওঁ সেই শংকৰদেৱৰ মুখৰ পৰা যিটো জ্যোতি ওলাইছে তেওঁ আচৰিত হৈছে আৰু তেওঁ সেৱা নিবেদিছে তাৰ পাছতে তেখেতে মূল বিষয়লৈ ঘূৰি আহিছে আৰু শংকৰদেৱক লগ পোৱাৰ পাছত তেখেতে সুধিছে যে আপুনি যে এই বৈষ্ণৱ ধৰ্মত বিশ্বাসী আপুনি যে কৈছে যে কৃষ্ণকেই আমি বিশ্বাস কৰিব লাগে বা বিষ্ণুকেই আমি বিশ্বাস কৰিব লাগে বাকি দেৱ দেৱতা বা যিসকল আছে সেইসকলক আমি কোনো বিশ্বাস কৰিব নালাগে এজনেই আমাৰ দেৱতা সেইজনেই হৈছে কৃষ্ণ বা বিষ্ণু ইয়াৰ অৰ্থ কি আচলতে সত্যৰ অনুসন্ধান কৰাটোৱে আচলতে এজন প্ৰকৃত জ্ঞানী পুৰুষৰ লক্ষণ গতিকে মাধৱদেৱে সেই সূত্ৰে গৈছিলে সত্য অন্বেষণৰ দিশেৰে যে কিয় এটা প্ৰশ্নবোধক আহি পৰিছে যে কিয় আৰু তেতিয়া কি হৈছে শংকৰদেৱ
আৰু মাধৱদেৱৰ লগ হৈছে আৰু তেতিয়া শংকৰদেৱে ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে মাধৱদেৱে বুজি পায় তেখেতক কৈছে তেখেতে গুৰু মানিছে তেখেতে কৈছে যে মানে মই এই ধৰ্মত বিশ্বাস কৰিলো সেই বস্তুটো তেওঁ মনলৈ আহিলে আৰু শংকৰদেৱক জনাইছে আৰু শংকৰদেৱক পুনৰ আহিবৰ সময়ত পুনৰ সেৱা জনাইছে যেতিয়া পুনৰ সেৱা জনাইছে তেতিয়া মাধৱদেৱক শংকৰদেৱে প্ৰশ্ন কৰিছে যে তুমি আহি পেলাইও মোক সেৱা কৰিলা আকৌ ঘূৰি যাবৰ সময়তো সেৱা কৰিছা কিয় দুবাৰ সেৱা কৰিছা তুমি এবাৰ সেৱা কৰিছা মই মানি লৈছো কিন্তু তুমি দুবাৰ কিয় সেৱা কৰিলা মোক আচলতে মহান ব্যক্তিৰ আচলতে শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নিচিনা এজন আছে আচলতে প্ৰসিদ্ধ পুৰুষৰ মই পুৰুষ বুলি কৈছো কাৰণ শংকৰদেৱো এজন তেজ মঙহৰ মানুহ তেখেতে আচলতে পুৰুষৰো উত্তম তেখেত যেনেৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্থান আমি শংকৰদেৱক দিব নোৱাৰো কিন্তু আমাৰ পৰা অলপ আঁতৰত তেখেতে এটা বিশেষ স্থান লৈছে গতিকে তেখেত আমাতকৈ পৃথক কিন্তু তেখেতো তেজ মঙহৰ মানুহ তেখেতৰ মানৱীয় অনুভূতিত এইটোৱে স্পৰ্শ কৰিছে যে এজন ব্যক্তি আহিছে যিয়ে 10 মিনিটৰ আগত খন্তেক সময়ৰ আগতে তেখেতে তৰ্ক কৰিছে আৰু তেখেতে দুবাৰকৈ মোক সেৱা কৰিছে তেতিয়া মাধৱদেৱে কৈছে মই আপোনাক প্ৰথম সেৱা জনাইছিলো বিষয়া হিচাপে ভূঞাৰ বিষয়া হিচাপে শংকৰদেৱ আছিল ভূঞাৰ তেখেত আচলতে ডেকাগিৰি আছিলে গতিকে আপোনাক ভূঞা বা বিষয়া হিচাপে আপোনাক মই সেৱা জনাইছিল আৰু এতিয়া যে মই শেষত সেৱা জনালো আপোনাক গুৰু মানি তাৰ মানে তেখেতে বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিলে আৰু তেখেত এইটোত একমত হ'ল যে সঁচাকৈয়ে বৈষ্ণৱ ধৰ্মই মূল আৰু তেতিয়াই লগে লগে গুৰু দুজনাৰ মিলন হৈছে আৰু শংকৰদেৱেও আচলতে সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ যি কাৰ্যকলাপ তেখেতৰ যি সহযোগিতা বা তেখেতৰ যি নেতৃত্ব গুণ এই আটাইবিলাক আচলতে তেখেতে অনুধাৱন কৰি তেখেতক আচলতে প্ৰিয় শিষ্যৰ মৰ্যাদা দিছে আৰু এই শংকৰদেৱ মই আজি আচলতে গৌৰৱান্বিত এইখিনি ক'বলৈ পাই যিহেতু মই আকৌ কৈছো মই মাজুলীৰ ছোৱালী সত্ৰনগৰীৰ জীয়ৰী সেই মাজুলীতেই ধুৱাহাট বেলগুৰি থান আচলতে এতিয়া বহুত সত্ৰ আছে কিন্তু সেই ধুৱাঘাট বেলগুৰি থানত শংকৰদেৱ গুৰুজনা যেতিয়া আছিলে তাতেই কিন্তু মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ মিলন হৈছিলে মাধৱদেৱৰ যি সাহিত্য প্ৰতিভা মাধৱদেৱৰ যি সাংস্কৃতিক অৱদান এইবোৰ আচলতে কিতাপত পোৱা কথা এইবোৰ আচলতে আজিৰ তাৰিখত গুগলত খুচৰিলেও পোৱা যায় গতিকে মই সেই সন্দৰ্ভে বহুত বেছি ক'বলৈ বিচৰা নাই সকলোৱে জনা কথা আচলতে সেই যে আৰু মই জনাবলৈ পাই খুবেই সুখী হ'ম যে সেই যে মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ মিলন হ'ল আহতগুৰি বেলগুৰি থান সেই থানভাগ আচলতে গৰাখহনীয়া বা বানপানী এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত পৰি হেৰাই যাবলৈ ধৰিছিলে নৈ বুকুত হেৰাই যাবলৈ ধৰিছিলে কিন্তু অতি সুখৰ খবৰ যে যোৱাটো বৰ্ষত 2024 চনত আৰু প্ৰায় 2021 চন 22 চন 23 24 এই আগৰ দুটামান বছৰত আচলতে মাজুলী সাহিত্য নামৰ এটা অনুষ্ঠান আৰু সেই ধুৱাঘাট বেলগুৰি থানৰ আচলতে পুনৰুত্থানৰ বাবে কেইগৰাকীমান বিষয়ববীয়া তথা সকলো ৰাজ্যৰ উদ্যোগত আৰু এই সকলো ৰাজ্যৰ উদ্যোগত থানভাগ উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে উদ্ধাৰ তাৰ মানে নৈ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা নাই কিন্তু প্ৰকৃত স্থান বিচাৰি সেই ঠাইত পুনৰ আকৌ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ইমান বছৰৰ পাছত পুনৰ গতিকে সেইটো খুবেই ভাল লগা বিষয় আমাৰ বাবে আৰু সেই নামঘৰ ভাগেই হয়তো মাজুলীত মই মাজুলীৰ কথা বৰ বেছি ক'বলৈ বিচৰা নাই কিন্তু প্ৰসংগক্ৰমে আহি গৈছে আৰু মাজুলীত বৰ্তমান এতিয়া যিমানবিলাক সত্ৰ আছে বা মাজুলীত যিমান নামঘৰ আছে সকলো কংক্ৰিটৰ তাৰমানে ইটা চিমেণ্ট লোহা টিন পাতেৰে নিৰ্মিত কিন্তু সেই ধুৱাঘাট বেলগুৰিত আজি যিভাগ নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল সেই ভাগ কিন্তু সেই খেৰীৰ নামঘৰ পুৰণা আগৰ দিনৰ যি খেৰী নামঘৰৰ আৰ্হি আছিলে সেই সূত্ৰে মানে সেই ধৰণে সেইটো আদৰ্শত বিশ্বাস কৰি আজি ৰখা হৈছে আৰু সেই মণিকাঞ্চন সংযোগস্থলীক লৈ সমাৰোহৰ দৰে এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান কৰা হৈছে আপোনালোককো মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছো এই প্ৰসংগতে যে আপোনালোকে মাজুলীলৈ যাব আৰু মাজুলীলৈ গ'লে আপোনালোকে সেই আহতগুৰি অঞ্চলৰ সেই নামঘৰ ভাগলৈ যাব পাৰিব য'ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলন হৈছিলে আৰু এটা কথা মই এখিনিতে ক'বলৈ বিচাৰিম যে সেই শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ পাছৰ সময়ছোৱাত বৈষ্ণৱ ধৰ্মটোৰ মাজতে হাত মেলি আচলতে ধৰ্মৰ মাজতো কিছুমান মতানৈক্য থাকে মই কিবা আদৰ্শত বিশ্বাসী বেলেগ আদৰ্শত বিশ্বাসী আমি একে আদৰ্শত বিশ্বাসী তাৰ মাজতো কিন্তু আমাৰ মাজত
বেলেগ বেলেগ ফৈদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আমাৰ যদি গাঁওসমূহলৈ চাওঁ কোনোবাই মৃতকৰ যি সকাম থাকে ছাত্ৰবিধি কোনোবাই পিতৃ বা মাতৃৰ যেতিয়া ছাত্ৰবিধি থাকে কোনোবাই 11 দিনৰ দিনা তেখেত শুদ্ধ হৈ যায় কোনোবা 30 দিনৰ দিনা শুদ্ধ হৈ যায় সকলো বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক সেইদৰে আচলতে এই বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো আচলতে মূল ধৰ্মৰ ভাগটোক লৈ আচলতে বিভিন্ন ফৈদ সৃষ্টি হৈ গ'ল আৰু এইবিলাককে কেন্দ্ৰ কৰি হ'ল সংহতি বিভাজন মানে চাৰিটা ভাগত বিভক্ত হৈ গ'ল এই বিভক্ত যে হৈ গ'ল প্ৰথমটো কোৱা হ'ল ব্ৰহ্ম সংহতি যাৰ মানে য'ত মানে বামুণ বা ব্ৰাহ্মণসকলে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু সেইমতে নাম ধৰ্মকে শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে তাতো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে নাম ধৰ্মৰে সেইসমূহ পৰিচালিত হয় নাম কীৰ্তন কৰা হয় প্ৰসংগ কৰা হয় প্ৰসাদ দিয়া হয় সকলো সত্ৰীয়া নিয়মেৰে হয় কিন্তু তাৰ মাজতো তাৰমানে পূজা পাতলত বিশ্বাসী নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে পুৱা বা গধূলি পূজা পাতল কৰা হয় সেইটো হৈছে ব্ৰহ্ম সংহতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কিছুমান আছে নিকা সংহতি এই মাধৱদেৱৰ যিটো সংহতি আসলে মাধৱদেৱ গুৰুজনাই যি আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে তেওঁ যিটো দৰ্শন আছিলে সেইটো নিকা মানে সাফা পৰিষ্কাৰ নিৰ্মল আসলতে সেই বস্তুটোত আছিলে যে শংকৰদেৱে যিটো দিছিলে যে কোনো পূজা পাতল নাথাকে তাত য'ত কোনো পূজা পাতল নাথাকে নামেই সাৰ গতিকে তাত আসলতে সেই নিকা সংহতিৰ সত্ৰৰ মতে আসলতে চাৰিখন পুথিৰ কথা তাত থাকে চাৰিখন পুথি তাৰমানে শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত যি কীৰ্তন দশম থাকে মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নামঘোষা থাকে ৰত্নাৱলী পুথিভাগ থাকে সেই চাৰিভাগ পুথিৰ কোনোবা এখন আমাৰ যি থাপনা থাকে সেই থাপনাত থোৱা হয় আৰু সেই পুথিকেই আচলতে নামকেই মূল হিচাপে লৈ পেলাই আটাইবিলাক দিশ পৰিচালিত হয় আৰু সেই ধৰ্মটো লৈ থোৱা হয় মাধৱদেৱ সেই আদৰ্শত বিশ্বাসী আছিলে আৰু সেই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ যিটো আদৰ্শ আছিলে সেইটো সেই নিকা সংহতি আচলতে ধৰি ৰাখিছে আৰু এবিধ সংহতি আছে সেইটোক কোৱা হৈছে কাল সংহতি সেই কাল সংহতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কথা যদি আমি কওঁ যে মায়ামৰা সমাজ আমি গম পাওঁ যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ৰ লগত তাৰ লগত সংগতি আছে মায়ামৰা সমাজ আছে মায়ামৰা সম্প্ৰদায় আছে সেই মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ সকল সেই কাল সংহতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বৰ্তমান সময়ত তাৰমানে কাল সংহতিৰ সত্ৰ আছে ব্ৰহ্ম সংহতিৰ সত্ৰ আছে নিকা সংহতিৰো আছে আৰু এবিধ সংহতি আছে সেয়া হৈছে পুৰুষ সংহতি আৰু সেই যে পুৰুষ সংহতি আছে পুৰুষ সংহতি হৈছে তাৰমানে সেই সকল গৃহস্থী ধৰ্ম যিসকলে পালন কৰিব পাৰে তাৰমানে বিয়া বাৰু পাতিছে ঘৰ সংসাৰ আছে তেখেতসকলৰ সতি সন্ততিও আছে তাৰ পাছতো কিন্তু সত্ৰীয়া আচাৰ আচৰণ পালন কৰি আহিছে নিয়মীয়াকৈ আৰু এই সত্ৰসমূহৰ যদি মই উদাহৰণ বিশেষকৈ মই ব্ৰহ্ম সংহতি কালি যেতিয়া পুলকে মোক যোগাযোগ কৰিছিলে আচলতে মই যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত সেই বিশ্ববিদ্যালয়খন আচলতে আউনীআটী সত্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে নকৈ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে সেই আউনীআটী সত্ৰৰ ব্ৰহ্ম সংহতিত বিশ্বাসী ব্ৰহ্ম সংহতি মানে সেই আমাৰ ইয়াত ব্ৰাহ্মণে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু সেই মতে চলে দক্ষিণপাট সত্ৰ শ্ৰী এইবিলাক হৈছে ব্ৰহ্ম সংহতি আৰু নিকা সংহতি হৈছে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰ এই সত্ৰবিলাক আচলতে নিকা সংহতি তাত কোনো ধৰণৰ দেৱ দেৱতাৰ ফটো নাথাকে ক্ষমা কৰিব আচলতে সেই নিকা সংহতিৰ সত্ৰত আচলতে কোনো ধৰণৰ মূৰ্তি নাথাকে আমি ব্ৰহ্ম সংহতিত কৈছো অনিতি সত্ৰৰ কথা যদি কওঁ আমি গোবিন্দ মহাপ্ৰভু বুলি কৈছো তাৰমানে শ্ৰীকৃষ্ণৰে আন এটা নাম গোবিন্দ মহাপ্ৰভু পূজা অৰ্চনা কৰিছো তাৰ পাছত আমি কৈছো গড়মূৰ সত্ৰ শ্ৰী গড়মূৰ সত্ৰ আপোনালোকে নাম শুনিছে নে নাই মই নাজানো সেই গড়মূৰ সত্ৰত কৈছে গোপাল শ্ৰী গোপাল বুলি কৈছে গোপাল মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰে আন এটা নাম গোপাল বুলি কৈছে দক্ষিণপাট সত্ৰত কৈছে শ্ৰী যাদৱৰায় মহাপ্ৰভু বুলি কৈছে যাদৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰে নাম সেই বিশেষ এটা নামেৰে তাৰমানে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে কিন্তু আজি কমলাবাৰী সত্ৰত কি হৈছে কমলাবাৰী সত্ৰত কোনো ধৰণৰ যাদৱ হওক গোপাল গোবিন্দ আদি কোনো শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম নাই কৃষ্ণ এজনেই বুলি সেই নামকেই মূল বুলি ভাবি এভাগ পুথিকেই আচলতে আগত ৰাখি পেলাই নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা হৈছে আৰু মই সেই কমলাবাৰীৰে জীয়ৰী গতিকে মই কথাখিনি ক'বলৈ পাই খুবেই সুখী হৈছো আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মাধৱদেৱে আচলতে সেই আদৰ্শত বিশ্বাসী আছিলে আৰু মাধৱদেৱ যেতিয়া বৰপেটাত আছিলে তাৰ পিছত তেখেতে নামনি আচলতে নামনি অসমৰ সেই বৰপেটাত যেতিয়া আছিলে তেখেতে তাতেই প্ৰথম সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে প্ৰথম সত্ৰ যদিও মাজুলীত বহুত সত্ৰ আছে কিন্তু প্ৰথম মাধৱদেৱে ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বৰপেটাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে নামনিত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তাত যেতিয়া আছিলে আচলতে তেতিয়া শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আচলতে নৰিয়া তেওঁ কোচবিহাৰত আছে
মাধৱদেৱে ধৰ্মৰ বস্তুভাগ চলাই নিছে কিন্তু তেতিয়ালৈকে শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক আচলতে কোনো দায়িত্ব দিয়া নাই তেখেতে মাধৱদেৱে বৰপেটাত আছে আৰু শংকৰদেৱ আচলতে অসমৰ বাহিৰত আছে সেই সময়ছোৱাত আচলতে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱেও ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰতিবন্ধকতা অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছে বহুতে অত্যাচাৰ কৰিছে উৎপীড়ন চলাইছে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই সেই সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে তাৰ পাছতো তেখেতে আচলতে তেখেতসকলে গুৰু দুজনাই এই ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল আজিও আমাৰ আচলতে হৃদয়ত স্থান লৈ আছে আৰু সেই সময়ত বৰপেটাত যেতিয়া আছিলে তাৰ পাছত তেখেত গৈছে শংকৰদেৱৰ খবৰ ল'বলৈ নৰিয়া পৰি আছে খবৰ ল'বলৈ গৈছে তাৰ পাছতে কিন্তু শংকৰদেৱে কি কৰিছে মাধৱদেৱক একাষৰীয়াকৈ মাতি নি শংকৰদেৱৰ মূল বস্তুভাগ মূল মানে ধৰ্মৰ বস্তুভাগ তেওঁ মাধৱদেৱক দি দিছে আৰু মাধৱদেৱক দি দিছে আৰু মাধৱদেৱৰ পৰা আচলতে আহিছে বদলা পদ্মতালৈ বদলা পদ্মতা আচলতে সেই নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰে এজন সাধক তেখেতো এজন বৈষ্ণৱ তেখেত আচলতে সেই ধাৰাটোৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পাছতে আচলতে গোপাল আতা বা এই বদলা পদ্মতা এই সকলো আচলতে সেই ধৰ্মৰ একোজন ধ্বজাবাহক গতিকে সেই মাজুলীলৈ কিন্তু সেই বদলা পদ্মতাইহে নিছে আদৰ্শটো মাধৱদেৱৰ ধৰ্মটো লৈ গৈছে কাৰণ মাধৱদেৱে বদলা পদ্মতাক দিছে মাধৱদেৱক দিলে গুৰুজনাই যে আচলতে এই সমূহ একদম আকৰ্ষণীয় বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিলে আচলতে শেষ নহয় মাধৱদেৱক যেতিয়া দিয়া হৈছে শংকৰদেৱে তেতিয়া আচলতে শংকৰদেৱৰ পুত্ৰই প্ৰশ্ন কৰিছে দেউতাকক যে তুমি মোক কি দিলা আজিৰ তাৰিখতো কি হয় দেউতাক এজন খুব সম্পত্তিশালী যদি হয় প্ৰতিজন পুত্ৰই আশা কৰে যে পৈতৃক সম্পত্তিখিনি পুতেকে পাব বা জীয়েকে পাব এইটো আশা কৰা যায় ঠিক সেইদৰে শংকৰদেৱৰ পুতেক ৰামানন্দই শংকৰদেৱক প্ৰশ্ন কৰিছে যে মানে মোৰ বস্তুভাগ ক'ত শংকৰদেৱে কৈছে যে সকলো আচলতে শংকৰদেৱৰ বস্তুভাগ মানে হা সম্পত্তি ধন কোন কি আছিলে সেইসমূহ নহয় সেইসমূহ পুত্ৰ পৰিবাৰকে দিয়া হৈছে কিন্তু এই যে শংকৰদেৱৰ যিটো আচলতে মূল ধৰ্মৰ ভাগ যিটো ধৰ্মৰ মূল বিষয়বস্তু সেই বস্তুটো কিন্তু তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ থকাৰ পিছতো পুত্ৰক নিদি নিজৰ অজস্ৰ আত্মীয় থকাৰ পাছতো নিদি পেলাই মাধৱদেৱক দিছে গতিকে মাধৱদেৱ কিমান এজন শক্তিশালী আৰু কিমান এজন আচলতে প্ৰভাৱশালী শিষ্য আছিলে সেই কথাই প্ৰতীয়মান কৰে আৰু তেতিয়া আচলতে মাধৱদেৱৰ লগত আচলতে সেই মনোমালিন্য বা অলপ বেয়া পোৱা উৰি ভাৱটোৰ আচলতে সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পাছতো কিন্তু মাধৱদেৱে আচলতে নিজৰ মতে গৈ আছিলে আৰু সেই যি তেওঁক বহাৰপু বুলি কোৱা হৈছিলে বহাৰপু বুলি কিয় কোৱা হৈছে আমি সকলোৱে জানো তাৰ মানে শংকৰদেৱে আমি জানো যে এতিয়া যিহেতু মিউজিয়ামত ৰখা হৈছে আমাৰ ইয়াত নাই বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত আছে ইমান দূৰত আছে আচলতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আমি সকলোৱে জানো বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বৰপেটাত তাঁতিকুচি নামৰ ঠাইত তাঁতিৰ হতুৱাই আছে যিয়ে তাঁত বয় তেওঁক তাঁতি বুলি কোৱা হয় গতিকে সেই বৰপেটা তাঁত মানে আচলতে তাঁতিকুচিত তাঁতিৰ হতুৱাই তাঁত বৈ পেলাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আচলতে তাত আচলতে সেই সকলো সপ্ত বৈকুণ্ঠৰ পথ আঁকিছিলে গতিকে সেইবিলাক বুওৱা হৈছিলে আৰু সেইসমূহ আচলতে সদায় শংকৰদেৱে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু শংকৰদেৱে কি কৰিছিলে এবেগেট এবেগেট তাৰ মানে ইমান মান বুৱাইছিলে আৰু এদিন কি হ'ল মাধৱদেৱ গ'ল আৰু মাধৱদেৱে কি কৰিলে এবেগেট মানে বুৱাৰ পাছতো আৰু 4 আঙুল আৰু ইমান বেছিকৈ বুৱালে আৰু সেই যে বঢ়াই পেলাই বুৱালে সেই কাৰণে গুৰুজন সন্তুষ্ট হৈ পেলাই তেওঁ বহাৰপু নাম দিছিলে পু মানে পুত্ৰ আমি সকলোৱে জানো গতিকে বহাৰপু তাৰ মানে তেওঁ পুত্ৰৰ মৰ্যাদা দিছিলে শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক সেই ঠিক তেনেদৰে লোৱা হৈছিলে আৰু মাধৱদেৱৰ যদি আমি বৰগীত বিলাকলৈ চাওঁ মাধৱদেৱ আচলতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেই বাল্যকালৰ যি আচলতে আচৰণ বাল্যকালৰ যি আচলতে তেওঁ আচলতে লীলা বিৰহ বৰগীতৰ এইবিলাক বিষয়বস্তুবিলাকেই তেনেকুৱা কৰবাত লীলা দেখুৱাই হৈছে মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা কৰবাত বিৰহ দেখুওৱা হৈছে কৰবাত চল চাতুৰি দেখুওৱা হৈছে আৰু সেই মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহৰ বিষয়বস্তু আচলতে শংকৰদেৱতকৈ অকমান পৃথক আছিলে শংকৰদেৱৰ বৰগীতবিলাক অলপ তত্ত্বগধুৰ পাৰমাৰ্থিক আছিলে সকলো বৰগীতেই পাৰমাৰ্থিক বিষয়বস্তুৰ কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু মাধৱদেৱৰ বৰগীতবিলাক অলপ কোমল আছিলে ভাৱবিলাক কোমল মানে সেই শিশু কৃষ্ণৰ যিবোৰ ধেমেলীয়া চল চাতুৰি বা যশোদাৰ লগত যিসমূহ কৰিছিলে সেইবিলাকৰ পোৱা যায় কৃষ্ণক যিদৰে যশোদাই আচলতে জগাইছে ৰাতিপুৱা তেওঁ বৃন্দাবন তেওঁ মানে গকুলত গৰু চৰাইছে এই গোটেই বস্তুবিলাক আচলতে পোৱা যায় আৰু তেওঁ আচলতে মূলত আমি মনত ৰাখো মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ নাম ঘোষা মই যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিলো এটি ঘোষাৰে মুক্তিত নিস্পৃহ যিটো কৈছিলো মাধৱদেৱৰ ঘোষা সেই ঘোষা পুথিখন আচলতে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ আৰু কেৱল অসমীয়াই নহয় ইংৰাজীলৈও অনুদিত হৈছে আজি তাৰমানে সকলোৰে মনত স্থান লৈছে এইসমূহে আৰু মাধৱদেৱৰ আচলতে
আদৰ্শটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, তাত কোনো মই কৈছোৱে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, তেওঁ বিষয় বাসনাৰ পৰা মুক্ত হৈ তেওঁ বিয়াই নাপাতিলে, তেওঁ বিয়া ঠিক হৈছিলে, তেওঁ বিবাহৰ উপযুক্ত এজন যুৱক, তেওঁ বিয়া ঠিক কৰা হৈছে, তেওঁ কইনা ঠিক হৈ আছে। তাৰ পাছতো কিন্তু তেখেতে সেই যে শংকৰদেৱক লগ পালে, তেওঁ ভাবিলে যে মই বিষয় বাসনাত যদি লিপ্ত হওঁ, আজিৰ তাৰিখত আমি কি হয়, আমি যদি আমাৰ ঘৰখনলৈ মনত পৰে, আমি ধৰি ললো মই আজি এতিয়া মাজুলীৰ ছোৱালী, মই আছোহি যোৰহাটত, গতিকে মোৰ ঘৰলৈ মনত পৰিছে। ঠিক সেইদৰে কোনোবা কোনোবা মানুহ আঁতৰত আমি যেতিয়া থাকো কৰ্মস্থলীত, তেতিয়া আমাৰ বিষয় বাসনাই আচলতে টানি থাকে, আমাৰ ঘৰলৈ মনত পৰে, আমি য'ত এৰি অহা বস্তুবোৰলৈ মনত পৰে। ঠিক সেইদৰে মাধৱদেৱ আছিলে ইমান আচলতে তেখেতৰ চিন্তাৰ যিটো পৰিসৰ, তেখেত ইমান উদাৰ আছিলে, ইমান মানে বহল পৰিসৰৰ আচলতে চিন্তাধাৰাৰ আছিলে, তেখেতে সেই বিষয় বাসনাৰ পৰা যাতে মই মুক্ত হৈ থাকিব পাৰো, সেই উদ্দেশ্যে তেখেতে বিয়া বাৰু কৰোৱা নাছিলে। তেখেতে সেই যে মই নাম ধৰ্মকেই, তাৰমানে মই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মানে সাধক হৈয়ে থাকিম, মই মানে ধৰ্ম প্ৰচাৰেই কৰিম অসমত, বা অসমৰ লগতে বেলেগ ঠাইতো হ'ল, যিয়ে নহওক মুঠতে এই ধৰ্মৰ আচলতে ভাৰটো মই কঢ়িয়াই লৈ যাম বুলি তেখেতে বিষয় বাসনাটো লিপ্ত হোৱা নাছিলে। তেখেতৰ জীৱন দৰ্শনটোৱে তেনেকুৱা আছিলে, তেখেত মায়াৰ পৰা মুক্ত আছিলে, একদম মুক্তভাৱে আচলতে তেখেতে সেইসমূহ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে। আৰু এই বস্তুবিলাক আচলতে বিলাই দিছিলে। মই ক'লোৱে যে বদলা পদ্ম এটাক দিলে, তেওঁ মাজুলীত আহি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে। আজি সকলো আচলতে মাজুলীলৈ ঢপলিয়াইছে, কিন্তু মাজুলীলৈ ঢপলিয়াইছে, তাত মাজুলীৰ কোনোবা মানুহৰ অংশগ্ৰহণ আছিলে নে নাই তাক লৈ প্ৰশ্নবোধক আছে। কিন্তু কৰিছিলে কোনে? মাধৱদেৱৰ পৰা সেই বদলা পদ্ম এটাই আনি পেলাই সেই ধৰ্মৰ বস্তুভাগ দিলে। গতিকে মাধৱদেৱে ইমান গধুৰ দায়িত্ব লৈছে, সেই আচলতে তেখেতৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। আৰু মাধৱদেৱৰ যদি আমি নাটকসমূহলৈ চাওঁ, আমি সকলোৱে জানো এই মাধৱদেৱৰ নাটসমূহ আচলতে ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছে। তাৰমানে সৰু সৰু আছিলে, চমু চমু আছিলে, শংকৰদেৱৰ নাটবোৰৰ নিচিনা নাছিলে। তেখেতৰ যিবিলাক আচলতে নাট আছিলে, এইবিলাক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ যেতিয়া আমি জন্মাষ্টমী পালন কৰো, সেই জন্মাষ্টমীৰ সময়ত আচলতে কোনো কোনো অসমৰ কোনো কোনো ঠাইত সেই ঝুমুৰাবিলাক মানে নামঘৰত পৰিৱেশন কৰা হয় আচলতে সেই বস্তুবিলাক। আৰু তাতে সেই ভূমি লেটুৱা, ভোজন বিহাৰ বা পিম্পৰা গুচোৱা, এইবিলাক সেই শিশু কৃষ্ণৰ চল চাতুৰি বুদ্ধি, সেইবিলাকক লৈ পেলাই ধেমেলীয়া নাটকৰ নিচিনা আচলতে খুব খুৰাক জন্মাব পাৰি, কিন্তু তাতো এটা গভীৰ অৰ্থ নিহিত হৈ আছে। তাৰমানে শ্ৰীকৃষ্ণ যদিও মানৱ শিশুৰূপে দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো তেখেত যে সেই বিশেষ ঈশ্বৰ, তেখেত যে ঈশ্বৰৰ অংশ, সেই বস্তুটো কিন্তু সেই নাটসমূহতো মাজে মাজে তাৰমানে দেখুৱাই দিয়া হৈছে। তেখেতে শিশু কৃষ্ণই মাটি খাইছে, যশোদাই গালি পাৰিছে বা মুখ মেলি চাইছে, মুখ মেলি কৰি দিছে, আৰু মুখৰ ভিতৰত তেখেতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক দেখিছে, গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডক দেখিছে। তাৰমানে সেই যে কিমান মানে গভীৰ, সেই বস্তুবিলাকো তেনেকে অনা হৈছিলে। চমু চমু আৰু সৰল অৰ্থত আচলতে মাধৱদেৱে সেই সকলো সাহিত্যই আচলতে ৰচনা কৰা হৈছিলে। আমি যদি আচলতে মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ আদৰ্শত, আচলতে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যদিও মই দুইটা কথা এই কাৰণে কৈছো যে শংকৰদেৱক বাদ দি মাধৱদেৱক আমি আচলতে ক'ব নোৱাৰো। সেইকাৰণে আচলতে দুইজনকে চাবলগীয়া হৈছে এই মানে আলোচনাত। মাধৱদেৱৰ আচলতে সেই বস্তুটো আছিলে যে তেওঁ মানে সকলো বস্তুকে মানে তেওঁ সৰল ভাৱে লৈ গৈছিলে, কিন্তু তাতো আচলতে সেই গভীৰ এটা তত্ত্বগধুৰ আচলতে বিষয় সম্পৃক্ত আছিলে তাৰ লগতে। আৰু ভাওনাবিলাক যে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে যে সেই নাটবিলাক ৰচনা কৰিলে, কিয় কৰিলে? কাৰণ সেই যে আমি যদি আজি বিষয় এটা আমি মুখেৰে যদি কৈ থাকো, মই এতিয়া বহুত কথা কৈছো, কিন্তু সেইসমূহৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্যতা আছে, সেইসমূহ কোনে কোনে গ্ৰহণ কৰিব? ইয়াত হয়তো আজিৰ তাৰিখত ধৰি ললো মই 60 জন বা 50 জন ব্যক্তিয়ে মোৰ কথাখিনি শুনি আছে, কিন্তু সেই 50 জন বা 60 জন ব্যক্তিয়ে মোৰ কথাবিলাক ল'ব পাৰিবনে? হয়তো আমনি লাগিব পাৰে, আচলতে তাতে অনলাইন অনুষ্ঠান, গতিকে নোৱাৰিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া দৃশ্যশ্ৰব্য মাধ্যমত হয়, এতিয়াও আমাৰ এইটো দৃশ্যশ্ৰব্য মাধ্যমতে হৈ আছে বাৰু, কিন্তু যদিও মই আচলতে এইটো অৰ্থত কৈছো, সেই কথাবিলাক যদি যিবিলাক ধৰ্মৰ বিষয়বস্তু, যাত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আদৰ্শসমূহৰ কথা যদি কেৱল মুখেৰে কৈ গাঁৱে গাঁৱে গৈ যদি বুজাই থৈ আহিলেহেঁতেন শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে, তেতিয়া সেইসমূহ ইমান অনুধাৱন নকৰিলেহেঁতেন। কিন্তু সেই যে নাট ৰচনা কৰিলে, সেই নাটবিলাক আচলতে চাই তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। ক'ত আছিল কি? ধৰ্মৰ জয় আৰু অধৰ্মৰ পৰাজয় নীতি। তাৰমানে সত্যৰ সদায় জয় হবই। তাত দেখুওৱা হৈছিলে যে সকলো নাটতে যে যিসমূহ বেয়া দুষ্টক দমন আচলতে শান্তক পালন কৰি হৈছে সেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো আচলতে বৈষ্ণৱ নীতিৰ মূল। গতিকে সেই আদৰ্শসমূহ দেখুওৱা হৈছিলে।
গতিকে এই মাধৱদেৱৰ আদৰ্শটোৰ প্ৰসংগত বা এই মাধৱদেৱৰ গোটেই জীৱনটোৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আৰু তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ বৰগীত বিলাকতো মানে শেষৰ ফালে কৈছে যে মানে তেওঁ কহয় মাধৱ দাসে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ দাস বুলি কৈছে। দাস মানে কি? দাস মানে ভিত্ৰ লগোৱা, যে আমি দুস্বাৰ্থত যদি আমি কবলৈ যাওঁ চাকৰ, তাৰমানে একেবাৰে তলৰ শ্ৰেণী। তেওঁ তাৰমানে তলৰ শ্ৰেণী মানে কাৰ তলৰ শ্ৰেণী? কৃষ্ণৰ ভিত্ৰ বুলি কৈছে। তাৰমানে আমি সকলো কৃষ্ণৰ ভিত্ৰ, আমি দাস আচলতে। কৃষ্ণক পোৱাৰ যিবোৰ উপায় আছে আচলতে, সেই আমি মানে প্ৰাৰ্থনা কৰো যি বা দায়িত্ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ পাদ সেৱন, এনেকুৱা বিভিন্ন উপায় আছে, সেইবিলাকৰ দায়িত্ব দাস হিচাপে লোকে আচলতে ভিত্ত হিচাপে তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। গতিকে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ বিষয়ক বহুত কথা কবলৈ নাযাওঁ, বা মাধৱদেৱৰ জীৱন দৰ্শনৰ সন্দৰ্ভত কব পৰাকৈ আমি ইমানৰ যোগ্য নহয়। গতিকে যিখিনি আচলতে কব পৰা যায় সেইখিনি মই কেৱল মাত্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উদ্দেশ্যেহে মই কলো। সন্মানীয় কুলগুৰু মহোদয়, সন্মানীয় তিৱাৰী মহোদয়, আৰু অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী, আৰু গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিশেষভাৱে মই পুলকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো মোক এইখিনি কবলৈ দিয়াৰ বাবে। সকলোৰে ওচৰত পুনৰবাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে। মই আচলতে নিজেও, আমি আচলতে শিকাৰুহে, গতিকে অনেক ভুল ভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে। মই মোৰ যিখিনি আচলতে ক'ব পৰাকৈ মোৰ ওচৰত যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰে মই মাত্ৰ নিমিত্ৰ মাত্ৰ হৈ মই এইখিনি আপোনালোকৰ আগত বিলালো। গতিকে পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো, আৰু সেই গুৰুজনাক পুনৰবাৰ স্মৰণ কৰিছো, আৰু মোৰ বক্তব্য ইমানতে সমাপ্তি বুলি মই ঘোষণা কৰিছো। আৰু সকলোকে মই পুনৰবাৰ অনানুষ্ঠানিকভাৱে হলেও মোৰ জন্মভূমি মাজুলীলৈ, মোৰ য'ত আবাস কমলাবাৰীলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছো। আপোনালোকে কিবা যদি অসুবিধা পায় মোৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক মই মাজুলী দৰ্শন কৰোৱাত সহায় কৰিম। আৰু আপোনালোকে যি চাবলৈ বিচাৰে, সত্ৰ হওক বা মই যি কৈছিলো ধোঁৱাঘাট বেলগুৰিত থকা যি আচলতে মণিকাঞ্চন সংযোগস্থলী, মই নিজে লৈ যাম, আপোনালোকে মোক জনাব। মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক। আৰু আচলতে বহুতে মূলসুঁতিত থকা বহুতেও আজিৰ তাৰিখত মাধৱদেৱৰ তিথিটোক বহুতে ষ্টেটাছ দিব পাৰে, কিন্তু এনেদৰে উদযাপন কৰা নাই। গতিকে আপোনালোকক সঁচাকৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো, আপোনালোকৰ ইমান উদাৰতা, ইমান মহানুভৱতা। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছো, পুনৰবাৰ বিদায় জনাইছো। महोदय, सुप्रबोधनाय सर्वदर्शन मंथन परिषदस्य पक्षतः भूरि भूरि धन्यवादं व्यहरामि। अस्मिन् क्षणे अस्माकं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य सुगौरवान्विताः छात्रवत्सला कुलगुरवः आचार्य अध्यापक प्रह्लादा जोशी वर्याः अपि उपस्थिताः सन्ति। महोदयेभ्यः सुप्रबोधनाय मार्गनिर्देशनाय निवेदयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य वयं महापुरुषस्य श्रीमन्त माधवदेवस्य पुण्यतिथि इत्यस्य आचरणं वयं कुर्वन्तः स्मः। माधवदेवस्य जीवनदर्शनं किम् इत्यस्मिन् विषये सुष्ठुरूपेण, धाराप्रवाहरूपेण, गङ्गाप्रवाहरूपेण कुकी कल्पिता बोरा महोदया एतावत्पर्यन्तं भाषणं कृतवती। ब्रह्मपुत्र नदः अपि स्मरणम् आगतं तस्याः भाषणं श्रुत्वा। तस्याः जन्मभूमि माजुली इत्यादि बहुवारं सा उक्तवती। आत्मानं धन्यं मनुते सा, तत्र जन्म प्राप्तं तया। मम सौभाग्यवशात् औनियाति सत्रमपि अहं दृष्टवान्। उत्तरकमलाबारी अहं गतवान्। औनुयाति सत्रस्य वस्तुप्रदर्शनी म्यूजियम् अपि अहं दृष्टवान्। तत्र एकं दिनम् आसं। वस्तुतः तत्र न्यूनातिन्यूनम् एकसप्ताहं यावत् उषित्वा सर्वेषां सत्राणां दर्शनम् अवश्यं करणीयम् अस्माभिः। तादृश पवित्रभूमिः माजुली भूमिः। तत्र एषा कर्मरता अस्ति असमीया विभागे। तस्याः भाषणं श्रुत्वा महान् आनन्दः जातः।
कथं सा आत्मसात् कृतवती सम्पूर्णं श्रीमन्तशङ्करदेवस्य श्रीमन्तमाधवदेवस्य दामोदरदेवस्य हरिदेवस्य एवम् एषा या परम्परा अस्ति सर्वमपि सम्यक् रूपेण तलस्पर्शी रूपेण अध्ययनं कृतवती अस्ति। तत् तस्याः भाषणेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः श्रीमन्तशङ्करदेवेन आरम्भः कृतः यः नववैष्णवमतं यदस्ति एकशरणमतं तत्र उच्यते अस्माभिः एकशरणधर्मः नाम सर्वैः अस्माभिः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति भगवान् श्रीकृष्णः भगवद्गीतायां वदति। मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य भवान् सर्वं त्यक्त्वा मम शरणे आगच्छतु अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति तत्र आशीर्वचनम् आश्वासनं ददाति श्रीकृष्णः। अतः तादृश भक्ति परम्परायाः आरम्भः अनुवर्तनं पश्यन्तु ग्रन्थद्वयम् अतीव प्रसिद्धं भवति। संग्रह एव नामघोषः अनन्तरं तत्र बोरगीत अथवा भक्तिगीतमिति। अस्माकं चतुर्युगेषु विविधयुगेषु भिन्नभिन्नप्रकारेण भगवतः आराधना अस्माभिः क्रियते स्म। कृतयुगे कदाचित् यज्ञानां महत्त्वम् अधिकम् आसीत्। द्वापरयुगे अनन्तरकाले त्रेतायुगे तपःकरणात् भगवतः एतत् एवं प्रत्येकस्मिन् युगे भिन्न मार्गाः आश्रिताः। परन्तु कलियुगे केवलं भगवन् नामस्मरणं पर्याप्तं। भगवन् नामस्मरणं क्रियते चेदेव अस्माभिः बहु किञ्चित् साधितं भवति। अत एव विष्णोः सहस्रनामानि विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतव्यो भवत्प्रभु इत्यादि रूपेण सहस्रनामानि यदि अस्माभिः पठ्यन्ते तेनैव अस्माकं लाभः। यतः समयाभावः जनानां केवलं विष्णुसहस्रनामानि पठितुं 15 निमेषाः पर्याप्ताः। न्यूनातिन्यूनं प्रतिदिनम् अस्माभिः एतत् करणीयमेव। एवं भगवान् किमपि न इच्छति। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या समर्पयति तत्र अंडर्लाइन करणीयम् अस्माभिः। यत्किमपि दीयतां तत् कथं समर्पणीयं यो मे भक्त्या समर्पयति। भक्तिं विना पत्रं पुष्पं सुवर्णं यत्किमपि दीयते लाभः नास्ति। भक्तिः अतीव मुख्या भवति। एतदेव भगवता तत्र उक्तमस्ति। एवं श्रीमन्तशङ्करदेवः श्रीमन्तमाधवदेव एते सर्वेपि संस्कृत अध्ययनं कृतवन्तः। एतद् अस्माभिः स्मरणीयं। बाल्यकाले यथा तया उक्तं शाक्तमतस्य अनुयायी आसीत्। नाम उपनिषदः बहूनां संस्कृतग्रन्थानाम् अध्ययनम् अनेन कृतम्। अत एव नामघोष बोरगीत इत्यादिषु बहूनि संस्कृतपदानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। उदाहरणार्थम् यदि उच्यते कृष्णः तत्र भावः गोविन्दः ब्रह्मा परमात्मा इत्यादि संस्कृतपदानि महोदयस्य माधवदेवस्य बोरगीत मध्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः एतैः सर्वैः संस्कृत अध्ययनं कृतमेव। पूर्वं यत्र कुत्रापि भवतु कस्मिन्नपि राज्ये भवतु कन्नडदेशे वा भवतु तेलुगु आन्ध्रप्रदेशे वा भवतु एकेपि तेलुगु पंडिताः भवन्तु कन्नड पंडिताः सर्वेपि संस्कृत अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। अतः अत्रापि माधवदेवेन अपि यतः मूल आधार ग्रन्थः भवति अस्य धर्मस्य भागवत ग्रन्थः। तत्र उच्यते अस्माभिः सर्वदा श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतं पठेत्। संपूर्ण भागवत 12 स्कन्दानाम् अध्ययनं कर्तुं न शक्यते चेत् श्लोकार्धं तदपि न शक्यते श्लोकपादं वा अस्माभिः पठनीयं प्रतिदिनम्। एवं रूपेण माधवदेवस्य विषये बहु अस्याः भाषणं तिवारी महोदयं सम्प्रार्थयामि। एकवारम् एषः अवश्यम् अस्माकं विश्वविद्यालयं प्रति आह्वानं करणीयं। क्योंकि महोदय आप कृपया एक बार अवश्य हमारा विश्वविद्यालय आइए। आपकी ओजपूर्ण भाषण से हमारे सभी बच्चे प्रेरित हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा तो आपका भाषण सुन के। समय बहुत कम था तिवारी जी, इनको और बहुत समय देना चाहिए था आपको। बहुत कम समय आपने दिया है। भाषण बहुत अच्छा हुआ। तो पुनरेकवारम् अहं विश्वविद्यालयपक्षतः भवत्यै अत्र स्वागतं व्याहरामि, धन्यवादम् अपि समर्पयामि।
एवम् अस्मिन् पटले बहवः अस्माकम् अध्यापकाः अपि युक्ताः सन्ति। विशेषरूपेण अस्माकं कुलसचिवमहोदयः विकास भार्गव शर्मा मया दृष्टः, सुधाकर मिश्र महोदय अस्ति, गुणिन् सैकिया, कमल लोचन आत्रेयः, एवं बहवः अध्यापकाः अत्र संयुक्ताः सन्ति। सर्वेभ्यः भवद्भ्यः माधवदेवस्य पुण्यतिथौ पुनरेकवारं तस्य स्मरणं, तस्य जीवनस्य आदर्शः अस्माकं जीवने अस्माभिः क्रियान्वयनं करणीयमिति उक्त्वा अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनः एकवारम् अहं कुलगुरवः छात्रवत्सला आचार्य अध्यापक प्रहलाद राजश्री वर्यावती धन्यवादं ज्ञापयामि। इदानीम् अस्य व्याख्यानमादाय धन्यवादं तथा च शान्तिमन्त्र उच्चारणार्थम् अस्माकं विभागस्य शोधछात्राः तथा च अतिथि अध्यापिका सुश्री सीमा बर्मन महोदयाम् अनुरुन्धे। सर्वेभ्यो नमो नमः। कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागेन सर्वदर्शन मन्थन परिषदेन च आवासीय माध्यमेन माधवदेवस्य तिरोभावोत्सवस्य आयोजनं कृतवन्तः। कार्यक्रमे यस्मिन् मान्याः कुलपतिवर्याः कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः प्रोफेसर प्रहलाद आर जोशी महोदयाः उपस्थिताः आसन्। महोदयां प्रति अहं मत्पक्षतः विभागपक्षतः सर्वदर्शन मन्थन परिषद पक्षतः अहं हार्दं धन्यवादं निवेदयामि। पुनः कार्यक्रमे यस्मिन् उपस्थिताः आसन् अवनियति विश्वविद्यालयस्य असमीया विभागस्य सहायिकाचार्याः मान्याः भूरिपरिश्रमाः कुक्की बोरा महोदयेभ्यः अपि अहं हार्दं धन्यवादं वितनोमि। पुनः कार्यक्रमे यस्मिन् उपस्थिताः आसन् अस्माकं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागस्य विभाग अध्यक्षः सर्वदर्शन मन्थन परिषदस्य संयोजकाः प्रोफेसर डॉक्टर रणजित कुमार तिवारी महोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं निवेदयामि। पुनः कार्यक्रमे यस्मिन् अस्माकं शिक्षा विभागस्य अध्यापिकाः डॉक्टर मल्लिका महोदया अपि उपस्थिताः अस्ति। महोदयां कृते अपि अहं मत्पक्षतः सर्वदर्शन विभागपक्षतः सर्वदर्शन मन्थन परिषद पक्षतः हार्दं धन्यवादं निवेदयामि। पुनः उपस्थिताः आसन् असमीया विभागस्य अध्यापिकाः डॉक्टर अर्चना देवी महोदयाः, पुनः अध्यापकः गिरीन्द्र चन्द्र डेका महोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं निवेदयामि। पुनः एवं रूपेण विभिन्न विभागस्य अध्यापिकाः उपस्थिता भूत्वा कार्यक्रमस्य उत्कर्षिता साधितवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अहम् एकतन्त्रेण मत्पक्षतः विभागपक्षतः सर्वदर्शन मन्थन परिषद पक्षतः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। पुनः कार्यक्रमस्य शुभारम्भे अस्माकं विभागस्य छात्राः गिरिराज शर्मा मङ्गलाचरणं कृतवान्। अहं भवतां कृते अपि हार्दं धन्यवादं निवेदयामि। पुनः कार्यक्रमे यस्मिन् वर्गित परिवेशनं कृतवती अस्माकं विभागस्य शोधछात्रा तपस्विनी राजकुमारी भगिन्यां कृते अपि अहं मत्पक्षतः विभागपक्षतः हार्दं धन्यवादं निवेदयामि। पुनः कार्यक्रमस्य प्राणभूतः अस्ति छात्राः, अतः अहं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः प्राक्तनछात्रेभ्यः शोधछात्रेभ्यः एकतन्त्रेण मत्पक्षतः सर्वदर्शन विभागपक्षतः सर्वदर्शन मन्थन परिषदपक्षतः हार्दं धन्यवादं निवेदयामि। पुनः कार्यक्रममिदं सुचारुतया सञ्चालनं कृतवान् अस्माकं विभागस्य शोधछात्रा पुनः अतिथि अध्यापक पुरक उपाध्याय। अहं भ्रातरं प्रति अपि हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। एवं रूपेण कार्यक्रमे यस्मिन् प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण ये सहायं कृतवन्तः अहं सर्वेषां कृते एकतन्त्रेण मत्पक्षतः विभागपक्षतः सर्वदर्शन मन्थन परिषदतः पक्षतः भूरि धन्यवादं निवेदयामि। अस्तु, धन्यवादः। कार्यक्रमे अस्मिन् अस्माकं कुलसचिव महोदयः डॉक्टर विकास भार्गव शर्मा महोदयः अपि आसन्। तेषां कृते अपि अस्तु महोदय। कार्यक्रमे अस्मिन् अस्माकं
कम दर्शन विभागस्य अध्यापकः विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास भार्गव महोदयस्य अपि अहं हार्दं कोटिशः धन्यवादं निवेदयामि। पुनः एवं रूपेण मम सर्वेषां गुरवः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञाप्य अहम् अत्र एव धन्यवादं कार्यक्रमं समाप्तं करोमि। अस्तु महोदय। अस्तु इदानीं शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तः भविष्यति। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। सुधाकर मिश्र महोदय, 14 दिनाङ्के यद् अस्ति आभासीय भाषण तद्विषये किञ्चित् वदतु निमेषमेकम्। 14 तत् 7:30 कस्तर्हि शब्दः इति विषयम् अवलम्ब्य तत्र एकः कार्यक्रमः विद्यते। तस्मिन् कार्यक्रमे तत्र समुपस्थितानां समेषां स्वागतम् अस्ति। रविवासरे वक्ता कः अस्ति? डॉक्टर सुब्रह्मण्यं भट्टः, तिरुपतितः अयम्। तिरुपतितः न, इतः त्रिपुरा इत्यतः एकलव्य परिसरतः। व्याकरणविषयः कस्तर्हि शब्दः।